Welcome back. Okay, now we start the third module, which is solely discussing the sampling procedure called varying probability sampling or sampling with varying probabilities. As you know, in simple random sampling, we were adopting a method of sampling in which each unit have the same probability of its selection. In simple random sampling, with and without replacement, we know that probability that any unit is selected at any draw, that is equal to the reciprocal of the total number of units in the population, that is 1 by capital N. And in that method, you know that all the units, irrespective of its size, the probability is same. Okay, that means small units as well as large units will be selected at any draw with the same probability 1 by capital N. Okay. And if the unit vary considerably in their size, simple random sampling may not be appropriate because it does not take into account the possible importance of larger units in the population. That means small units as well as large unit receive equal probabilities, and that may not be appropriate always. Here the size means, see we use the generic term size. Size means the measure in which the value of an auxiliary variable x, which is associated to the characteristic understudy small y. You can consider some examples. Survey, revenue survey. Suppose you are concerned with a survey of villages in a district. A district may have a number of villages, but there may be some small villages as well as huge villages. And if your study is inconsistent with measuring some parameter associated with the food crop or like that, then there is no justification for giving equal chance for all villages into consideration. So naturally, what we have to do, we have to give more importance to bigger units so that it can contribute high values for the characteristic y understudy. Whereas small villages can contribute a little only to the variable under consideration. So we have to take the area of villages for their importance. Okay, smaller area represents small units, higher area represent big unit. So that area is the size here. Okay, so size of a unit means it may be something, in this case area, or it may be something which is associated with the characteristic understudy. വലിയ ഏരിയ ഉള്ള വില്ലേജസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ ക്രോപ്പ് കിട്ടും. ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ള വില്ലേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡ് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് ഈൽഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Suppose you are enumerating some characteristic of different industrial units. Okay, പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടൈൽ ഫാക്ടറിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ടൈൽ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ടൈൽ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ടൈൽ ഫാക്ടറിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ആ ടൈൽ ഫാക്ടറി ചെറുത് വലുത് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുത് വലുത് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? നമുക്ക് പല മെഷറും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സൈസായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവറിനെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സൈസായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക്കാണ്. സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ജനറിക്. ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ദി ഏരിയ ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർ, അതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മെഷറിനെയാണ്. ദാറ്റ് മെഷർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ആക്ച്വൽ സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് it will be desirable to consider the size of the sampling unit also into consideration. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് വേരി ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ 1/N ആയിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തത്. അത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയാലും ശരി, വലിയ യൂണിറ്റ് ആയാലും ശരി, നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/N ആയിരുന്നു. അത് സെയിം ആണ്, അത് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ പ്രോബബിലിറ്റി വേരി ചെയ്യുക, അതാണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയിങ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ഐഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേരി ചെയ്താൽ പോരാ, അതിന് നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാവണം. അത്തരം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, അത്തരം ഒരു വേരിയിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ടെക്നിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് PPS sampling, and simply called PPS sampling. PPS sampling means probability proportional to size, that is PPS and sampling. So you should call PPS sampling, not PPS simply, but PPS sampling. എന്താണ് PPS sampling എന്ന് പറയുന്നത്? PPS sampling എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, the probability of selecting any unit is proportional to the size of the sampling unit. സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് വലുതാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രോബബിലിറ്റി കൊടുക്കുക, സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചെറുതാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സൈസിന് പ്രപ്പോർഷണലായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലാണെങ്കിൽ, ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ വലിയ വില്ലേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ ചെറിയ വില്ലേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഏതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും? ഓക്കെ, ദ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി വില്ലേജ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ്, ടൈൽസ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കൂടുതലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള, നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ലോ പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, പ്രോബബിലിറ്റി proportional to the size. Okay, now I have mentioned here one simple method to overcome this difficulty. Okay, the difficulty of representing equally all units irrespective of the size, that can be overcome to assign unequal probabilities or varying probabilities of selection to different units in the population.
Okay. In the most commonly used varying probability scheme, the units are selected with a probability proportional to the size of the sampling unit, and such a sampling scheme is called probability proportional to size sampling, or simply PPS sampling. Okay. Now I have given some examples. Okay. And how the sample is selected. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 100 യൂണിറ്റുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 100 യൂണിറ്റുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ N ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 ആൻഡ് സ്മോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ഓക്കെ, സ്മോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി മെത്തേഡോ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ കാര്യം? ലോട്ടറി മെത്തേഡിലും അതുപോലെ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡിലൊക്കെ എല്ലാ യൂണിറ്റും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ സൈസ്, ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോട്ടറി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മെത്തേഡ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക. CUSUM or simply കുസും മെത്തേഡ്, കുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ്. മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹിരീസ് മെത്തേഡാണ്. 2 മെത്തേഡ്സാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാഹിരീസ് മെത്തേഡ്. ഈ കുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. You suppose that xi is the value of the size. Actually, size is an auxiliary variable connected to the steady variable y. And suppose y is the steady variable and x is the auxiliary variable or size measure, size variable. And let capital Xi be a number which is equal to the size of the unit or simply proportional to the size of that unit. അങ്ങനെ ആയാലും മതി. എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സൈസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നമ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൈസായിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് എക്സ് ഐ ബി ദി നമ്പർ ഓഫ് ബി എ നമ്പർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും, ith ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ith ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏരിയ ആയിരിക്കും എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ith ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ആയിരിക്കും എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ മെയിൻ വേരിയബിൾ ഇതൊന്നുമല്ല, മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം മെയിൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, that may be regarding many possible variables. Okay, and this xi for I equal to 1, 2, 3 etc. capital N denotes the size of the sampling units. Okay, and then we form successive cumulative sums. x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സമ്മ്, x1 പ്ലസ് x2 ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും കൂടി സൈസിൻ്റെ സമ്മ്. അങ്ങനെ ഈ x1 പ്ലസ് x2, x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 അങ്ങനെ കുമുലേറ്റീവായിട്ടുള്ള സമ്മ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും? എല്ലാ സൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത്, അതായത് I equal to 1 to capital Xi. And you draw a random number small r
not exceeding the total size I equal to 1 to n xi from a table of random numbers. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നിന്നാണ് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ റാൻഡം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ടു എൻ എക്സ് ഐ അതിൽ നിന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് സം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ സൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ടു n xi. So you draw a random number between 1 and sigma I equal to 1 to n xi. Okay, and then you draw a random number not exceeding sigma I equal to 1 to n xi. Okay, from a random number table numbers. If this condition is satisfied, what does this condition mean? x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര xi-1 അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് 6. പക്ഷേ അത് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xi-യേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വലോ ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാൻഡം നമ്പർ ഒരു i-, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള കുമുലേറ്റീവ് സമ്മിൻ്റെയും i യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള കുമുലേറ്റീവ് സമ്മിനെയും ഇടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ith യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ith യൂണിറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ith യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് യു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ n ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ദി സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് n. ഇത് ഇവിടെ ഓർക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. PPS സാമ്പിളിംഗ് PPS സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. PPS സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി വി കൺസിഡർ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് സം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൈസ് മെഷർ എടുത്തിട്ടാണ് കുമുലേറ്റീവ് സം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾ y നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ചറിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള വിദ്യ മാത്രമാണ്, എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ മെത്തേഡല്ല. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ X1 ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ X2 സൈസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ X3 സൈസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. For example, number of employees in the first unit, that is X1. Number of employees in the second industrial unit, it is X2, and so on. And you compute the number of employees in the first unit, then number of employees in the first and second unit, number of employees in the first, second, and third unit, and so on. Those are the cumulative totals. അങ്ങനെ cumulative totals കണ്ടിട്ട് you draw a random number between 1 and sigma I equal to 1 to n xi. That is total number of employees in the entire industries of the population. And you draw a random number r. And if that r lies between the cumulative sum up to xi-1 and cumulative sum up to xi, then ith unit is selected. Okay, so you can identify a particular unit and that unit will be selected to your sample. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എത്ര യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം? സ്മോൾ n യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ സ്മോൾ n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു കം ടു ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. In your example, you are having 10 villages. Okay, 10 villages. And suppose your interest is to estimate some parameters regarding the yield of the those orchards. You are having 10 orchards containing the number of trees. An orchard means
An orchard is a fruit garden, and a fruit garden may have a number of trees. Okay, and you have to estimate the fruit yield, for example, and for that purpose you have to select some orchards, some fruit orchards you have to select. How many fruit orchards you are having in this village? 10 orchards. And suppose you want to select, say, 4 orchards out of 10 fruit orchards. 10 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 4 യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർച്ചാർഡാണ്. ആ ഓർച്ചാർഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഒരു ഓർച്ചാർഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർച്ചാർഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസാണ്. ഓക്കെ, സോ 10 orchards you are having, and the orchards contain 150 trees for the first orchard, 50 trees for the second orchard, 80 trees for the third orchard, and so on, and 140 trees in the 10th orchard. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ഓർച്ചാർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 4 ഓർച്ചാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് 7 ആണെങ്കിൽ 7ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിനെ നിങ്ങൾ സാമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. വീണ്ടും നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർച്ചാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് 3 ആണെങ്കിൽ 3ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിനെ നിങ്ങൾ സാമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 4 ഓർച്ചാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഓർച്ചാർഡ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. Okay, that does not depend on the previously selected orchards. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമുലേറ്റീവ് സംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ X1 വേണം, ക്യാപിറ്റൽ X1 + 1 വേണം, ക്യാപിറ്റൽ X1 + X2 + X3 വേണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, യു പ്ലീസ് റെഫർ ടു ദിസ് ടേബിൾ. Now in this table you can see some 10 orchards. Okay, 10 orchards in your population. ഇത് പോപ്പുലേഷനാണ്, സാമ്പിൾ അല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് വെറും 4 ഓർച്ചാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ 4 ഓർച്ചാർഡിൻ്റെയും സൈസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 1ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിൽ 150 ഓർച്ചാർഡ്സ് ആണുള്ളത്, ട്രീസ് ആണുള്ളത്. 2ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിൽ 50 ട്രീസ് ആണുള്ളത്. 3ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിൽ 80 ട്രീസ് ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡിൽ 140 ട്രീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് സമ്മ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം X1 മാത്രം എടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതായത് 150 കുമുലേറ്റീവ് സമ്മ്, പിന്നെ 50 കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 150 + 50 200, അതാണ് 2ാമത്തെ കുമുലേറ്റീവ് സമ്മ്. ദെൻ ദാറ്റ് പ്ലസ് 80 280 ഈസ് ദ തേർഡ് കുമുലേറ്റീവ് സം, ആൻഡ് സോ ഓൺ. വി കമ്പ്യൂട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് cumulative sum is equal to 1060. That plus the last size becomes 1200. So the sum over I equal to 1 to capital N xi, that is the total size, is equal to 1200. Okay, so the cumulative sum last term 1200 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓരോ കുമുലേറ്റീവ് സമ്മും, അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ റാൻഡം നമ്പർ ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് സമ്സ്, പ്രീവിയസ് കുമുലേറ്റീവ് സമ്മും പ്രസൻറ്റ് കുമുലേറ്റീവ് സമ്മും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങളുടെ റാൻഡം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാൻഡം നമ്പർ എങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് റേഞ്ച്? 1 മുതൽ 150, കുമുലേറ്റീവ് സം 150 ആണ്, അതുവരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച്. പിന്നെ 151 മുതൽ 200 വരെയുള്ള 2ാമത്തെ റേഞ്ച്. ദെൻ 201 മുതൽ 280 വരെയുള്ള 3ാമത്തെ റേഞ്ച്. 281 മുതൽ 380 വരെയുള്ള 4ാമത്തെ റേഞ്ച്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം 1060 വരെ, 1001 മുതൽ 1060 വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച്. പിന്നെ 1061 മുതൽ 1200 വരെയുള്ള അവസാനത്തെ റേഞ്ച്.
അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് 4 units. So first you select 1 unit. To select an orchard for your sample, that is your first unit to your sample, we choose a random number small r between 1 and 1200. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് you have to select a random number between 1 and summation over I equal to 1 to capital N xi. That in this example it is equal to 1200 with the help of a random number table. Okay, and suppose that number ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ 731 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, 1നും 1200 ഇടയിലുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പർ നിങ്ങൾ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 731 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 731 എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ, അതായത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ആ നമ്പർ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കുമുലേറ്റീവ് സമ്മിനിടയിലാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഏത് റേഞ്ചിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ 731 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റേഞ്ചിലാണ്? ഓക്കെ, ഈ 581 to 740 എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലാണ് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 731 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച് 581 to 740. Therefore, the corresponding unit is selected as your first unit. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഓക്കെ, അത് 6ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ റേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് 6ാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് സിലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്പർ ഓക്കെ 27 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 27 ഏത് റേഞ്ചിൽ വരുന്നു നോക്കണം. 27 ഏത് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്? ആദ്യത്തെ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് 1ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡാണ്. ആ 1ാമത്തെ ഓർച്ചാർഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളിലുള്ള 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് 508, പിന്നെ അടുത്തത് 570 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് റാൻഡം നമ്പർ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ 508 ആണെങ്കിൽ ഈ 508 എവിടെ കിടക്കുന്നു നോക്കുക. 508 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് 3ാമതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 4ാമതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 570 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. 570 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 570 എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഓക്കെ, 570 അല്ല, ഐ എം സോറി, യെസ് 570 ഓക്കെ 570 ഇവിടെ ഈ 381 580 എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, ഒരിക്കൽ 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, വീണ്ടും അതേ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിൾ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ യൂണിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. 4ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ 3ന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ് 1ാമത്തെ സാമ്പിളിലുള്ള 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, സാമ്പിളിലുള്ള 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സാമ്പിളിലുള്ള 3ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, സാമ്പിളിലുള്ള 4ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള 5ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 4 യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് കുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുമുലേറ്റീവ് സം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
tedious വർക്ക് ഉണ്ട്. വലിയ പോപ്പുലേഷൻ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷനിൽ വെറും 10 യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേഞ്ചൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടീഡിയസ് പ്രൊസീജിയറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ലാഹിരീസ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഞാനത് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇത് PPS വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ PPS വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ? ഇതേ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ എന്തല്ല, PPS വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല, മറിച്ച് PPS വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് സം മെത്തേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരിക്കൽ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം 10 യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്. 10 യൂണിറ്റ്, ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എടുക്കാൻ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 5 6 6th പോപ്പുലേഷനുള്ള 6th യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. PPS വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ യൂണിറ്റിനെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ 9 യൂണിറ്റാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പോപ്പുലേഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 9 യൂണിറ്റിന് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് സമ്മ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതേ ക്യുമുലേറ്റീവ് സം അല്ല അവിടെ വരിക. കാരണം ഇടയിൽ വെച്ചായിട്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, പക്ഷേ പിന്നീട് അത് മാറും, ക്യുമുലേറ്റീവ് സം മാറും. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചും മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് ഈ ടേബിൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ആ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ 8 യൂണിറ്റ് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ 8 യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് സമ്മിനെയും അതുപോലെ റേഞ്ചിനെയും റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 4 തവണ, ആദ്യത്തെ തവണ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 തവണ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ടേബിൾ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാമ്പിളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നിലധികം തവണ വരില്ല, ആവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ ഏതായിരിക്കും? PPS സാമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവിടെ ഈ ടേബിള് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിള് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് you know how a PPS with replacement sample is selected and how a PPS sample without replacement is selected using cumulative sum method. Okay, then next method is Lahiri's method. That also I will explain now. Okay, and I have given you an exercise. Do the above example with PPS without replacement sample. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ലാഹിരീസ് മെത്തേഡ്. Now we go to ലാഹിരീസ് മെത്തേഡ്. ഈ ലാഹിരീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് സമ്മ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലാഹിരീസ് മെത്തേഡിൽ. അതിന് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. When the population consists of large number of units, the cumulative sum method become time consuming. ഓക്കെ, മെക്കനൈസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാഹിരി 1951 ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ വിച്ച് അവോയ്ഡ്സ് ദി നെസസിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദി ക്യുമുലേറ്റീവ് സംസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി ഡ്രോ എ പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. നേരത്തെ ഒറ്റ റാൻഡം നമ്പർ R എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം നമ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, സേ I and J. ഓക്കെ, വി സെലക്ട് എ പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്, സേ I and J. ആൻഡ് ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം, J എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് I ഈസ് എ നമ്പർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 1 and N. അതായത്
ഇവിടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ 10 യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഐ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 1 and 10. Okay, and the next number j should be between 1 and capital M, where capital M is the maximum of the sizes. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഐയും ജെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഐ ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദിസ് പെയർ ഐ ജെ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 1 and n, ബോത്ത് ഇൻക്ലൂസീവ്, ആൻഡ് ജെ ഷുഡ് ബി എ റാൻഡം നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 1 and capital M, where capital M is the maximum of size. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ മാക്സിമം? ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലേക്കൊന്ന് പോവുക. അതിൽ മാക്സിമം ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ സൈസ് 150, 50, 80 അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 220 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹിരിസ് മെത്തേഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് 220 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് 220 ഈസ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ദി സൈസസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം. അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് ദ സൈസസ്. അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഐ, രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ജെ. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നോക്കുക. ദെൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഇഫ് ജെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ, ഐ കിട്ടി, ജെ കിട്ടി, ആ നമ്പറൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി എക്സ് ഐ, അതായത് ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അതാണ് എക്സ് ഐ. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വലോ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ജെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഐത്ത് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഇഫ് ജെ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഐ? Otherwise the pair ij is rejected. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ, ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ തരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു പെയർ എടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു പെയർ എടുക്കുന്നു ഐ ജെ, ആൻഡ് വി ചെക്ക് വെദർ ജെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ. If j is less than or equal to xi, we select ith unit as the unit to be selected in your sample. And if in case j greater than xi, what you should do? You should reject that pair and you go for a next pair of random numbers ij. And you repeat this procedure. Okay, so you repeat this procedure until small n number of units is selected. Okay, so this is the method of selection in Lahiri's procedure or Lahiri's method. Okay, ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് സം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കുമുലേറ്റീവ് സം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സിലുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to capital N ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to capital M ആയിരിക്കണം, where capital M is the maximum size of the units of the population. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ അൺടിൽ ദ റിക്വയർഡ് സൈസ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 4 യൂണിറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 4 യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4 തവണ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ പെയറിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് തന്നോളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 4ന് പകരം 5, 6, 7 ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യു ട്രൈ with the same example given above for this Lahiri's method. Again, this method is PPS with replacement, because you are repeating the same process until you get the required number of units is ensured in your sample. Suppose you have to adopt PPS sampling without replacement. What you do?
the same procedure, but sometimes capital M should be different. Okay, capital M should be different sometimes, not always. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ലാഹരിസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ 8ാമത്തെ യൂണിറ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. 8ാമത്തെ യൂണിറ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കുക, 8ാമത്തെ യൂണിറ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 220, അതായത് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സൈസുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്, ആദ്യത്തെ നമ്പർ 8ഉം പിന്നത്തെ നമ്പർ J such that J is satisfying this condition, J less than or equal to xi അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ith യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ith യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ പിന്നെ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഈ 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ M എന്ന് പറയുന്നത് 220 ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത സെലക്ഷനിന് വേണ്ടി. 220 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സൈസിൽ മാക്സിമം ഏതാണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, 200 ആയിരിക്കും അടുത്ത മാക്സിമം. അപ്പം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പെയർ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വരും? I എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, യുവർ നമ്പർ I ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് n-1 ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ N ആയിരിക്കില്ല, ക്യാപിറ്റൽ N-1 ആയിരിക്കും. കാര്യം 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 9 യൂണിറ്റേ നിങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് I ഷുഡ് ബി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് n-1. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് J എന്തായിരിക്കും? J ഷുഡ് ബി ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് ദ ന്യൂ മാക്സിമം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. And in this way you repeat so that you are getting the required sample size. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലാഹരിസ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ. Only the sample selection is discussed, and hereafter we will discuss estimation of PPS with replacement first, and then we will discuss the estimation in PPS without replacement. Okay, and I hope the sample selection method is okay with you, and with that presumption let me stop this video.